Laosagu serang titini kobro kok tumo anggun dulu tumo animes teman mati ini kobro kok tumo ramungka. Ca salo komul lindung mali hati ni simi bubagra produk kishon devan mani tedin mumbai NDCAA NRC dati tepanani bagai Februari tali ca salmani simi nejidok salmani jorani bagai bayre liceng di jaka. Baik, dan baik, যতটা কাছে তঙ্গদি সিলেরেলি তাবুন আরমান हमने देखा है कि बड़ा जुलूस करते हैं, जलसा करते हैं, सबको एक जगह में इकट्ठा करते हैं। रैली ख़त्म हुआ उसके बाद कुछ नहीं होता है, तो हमने क्या सोचा है कि यहाँ में हमारे जितने भी बाइकर्स हैं ये अब पूरा त्रिपुरा टूर करेंगे, ग्राम ग्राम में जाएंगे, हमारे लोगों को बोलेंगे कि CAA हमारे लिए किस तरीके से हानिकारक है और ये हमारे गांव में जाकर ये एक रात रहेंगे, वहाँ में रैली होगा, उसके बाद दूसरे गांव में जाएंगे, वहाँ में रुकेंगे, उसके बाद ऐसा करके पूरा त्रिपुरा कवर करके हम CAA के बारे जो हमारे बारे क्या हानिकारक है और क्या हमें चाहिए, ये हमारा डिमांड्स वो गांव में जाकर रहकर सबको बात बोलेंगे। कितने तारीख तक ये चलेगा? ये 28 तारीख तक चलेगा। सर, CAA होने से जो हमारे बंगाली और ट्राइबल का जो दोस्ती है उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा, आपको क्या? त्रिपुरा के बंगाली ने CAA डिमांड नहीं किया था, हिंदुस्तान के बंगाली ने CAA डिमांड नहीं किया था। ये जो CAA इम्पोज हुआ ये दिल्ली के सरकार ने किया है। और सिर्फ ये बंगाली को क्यों आप बोल रहे हैं, ममता बनर्जी इसका अपोज कर रही है। बहुत लोग मैं जानता हूँ जो बंगाली है वो CAA को अपोज कर रहे हैं। आज हमारे पास नौकरी नहीं है, आप बाहर से दूसरे लोगों को ला रहे हैं। पहले हमारे त्रिपुरा के बंगाली, इंडिया के बंगाली को तो वो नौकरी दीजिए, शिक्षा दीजिए। हम अपना पॉपुलेशन क्यों बढ़ाना चाह रहे हैं? और मैंने क्या कहा है, मैंने कहा है कि आप CAA लाना चाहते, ठीक है, ये आपका अधिकार है। त्रिपुरा ने पहले से बहुत लोगों को रखा है, आप हमें फिर से बोल रहे हैं रखने के लिए। आपने दूसरे राज्य जिसने आज तक एक भी शरणार्थी को नहीं रखा है, उनको आप क्यों एग्जाम कर रहे हैं ये CAA से? हमने जो पूछा है ये गलत सवाल नहीं है। हमने कहा कि आप हमें बोल रहे रखो और हमारे पड़ोसी जो नेबर्स हैं वो एक को भी नहीं रखते, आपने उनको क्यों एग्जाम किया? क्योंकि ये वोट बैंक पॉलिटिक्स। तो ये बंगाली ट्राइबल का प्रॉब्लम है ही नहीं, ये तिपरासा बंगाली का प्रॉब्लम है ही नहीं, ये प्रॉब्लम है राजनीति, वोट बैंक पॉलिटिक्स का। और आज अगर और लोग आए तो नौकरी कौन करेगा? 5 साल के बाद आप जर्नलिस्ट है, आपको नहीं मिलेगा नौकरी, कोई बाहर से आ रहा है उनको मिल जाएगा, सरकारी नौकरी उनको मिलेगा, अस्पताल में डॉक्टर वो बनेंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर हम अमेरिका जैसा देश होता जो पहले से इतना रईस है और उनको वो मेक्सिको से आदमी को नहीं आने दे रहे हैं, सऊदी अरेबिया और मिडिल ईस्ट मुसलमान को पाकिस्तान से नहीं आने दे रहे हैं, तो हम क्यों अलाउ करें? और त्रिपुरा तो पहले से इतना पीछे हुआ स्टेट है, यहाँ में अनएम्प्लॉयमेंट इतना है, लिटरेसी में एजुकेशन का प्रॉब्लम है, अस्पताल का प्रॉब्लम है। आप कृपया करके दूसरे राज्य में भी रखिए, हमें क्यों हमेशा बोला जाता है रखने के लिए? और ये सिर्फ त्रिपुरा के तिपरासा के लिए नहीं है, जो बंगाली है वो भी क्यों रखे? ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको आप कम्युनल मत बनाइए, ये कम्युनल के बात है ही नहीं। आज हिंदुस्तान ने ये रखा है ना पॉलिसी फैमिली प्लानिंग का, तो फैमिली प्लानिंग क्यों रख रहे हैं आप डिपार्टमेंट, अगर हमको बाहर से आदमी को लाके रखना ही है तो क्यों आप ये करते हैं? ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है, इसको रोकना है। कांग्रेस ने किया एक टाइम, आज BJP कर रहा है, CPM भी बीच में दोनों तरफ से खेल रहे हैं। हम चाहते हैं कि CAA ना हो इस देश में और हमारे राज्य में तो एकदम ना हो। अगर आपको करना है तो दूसरे राज्य में कीजिए और जो शरणार्थी आ रहे हैं उनको भी आप रखने का एक मौका दीजिए। सिर्फ त्रिपुरा में क्यों, सिर्फ आसाम में क्यों, सिर्फ मेघालय में क्यों और बाकी स्टेट्स में क्यों नहीं? ये पूरा वोट बैंक्स का राजनीति है और हमको ये समझना चाहिए। आज तिपरासा भी समझ रहा है, बंगाली को भी समझना चाहिए कि ये बंगाली के लिए कोई प्यार नहीं है। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ, त्रिपुरा के बंगाली ने जो वोट किया, उन्होंने वोट किया CPM को हटाने के लिए,
ना कि सीए लाने के लिए, रोजगारी देने के लिए। आप 2018 का इलेक्शन देख लीजिए, बीजेपी ने कहाँ बोला था सीए लाएंगे त्रिपुरा में? उन्होंने कहा था कि बेकार बाटा होगा, आपका रेगा 340 रुपया होगा, स्मार्टफोन होगा, मोबाइल में होगा, मिस कॉल नौकरी होगा। आज वो बात नहीं कर रहे आप सिर्फ बात कर रहे हैं कि सीए लाओ। तो आप इलेक्शन प्रोमिसेस का पहले पूरा कीजिए, उसके बाद आप बात कीजिए सीए होगा कि नहीं त्रिपुरा। सर सीए होने से जो किया बीजेपी को इस इलेक्शन में और आईपीएफटी को सीपीएम को हराने के लिए, हटाने के लिए किया। 25 साल में आदमी लोग थक गए थे सीपीएम से। और आप बीजेपी का इलेक्शन का वादा ही देख लीजिए। उन्होंने कहा था 340 रुपये मनरेगा, उन्होंने कहा था बेकार बाटा होगा, उन्होंने कहा था कि 50,000 नौकरी मिलेगा, उन्होंने कहा था कि स्मार्टफोन मिलेगा, उन्होंने कहा था कि 7th पे कमीशन लागू होगा। उन्होंने बहुत प्रोमिसेस किए थे। आज आईपीएफटी ने त्रिपुरा लैंड डिमांड किया था, कोई अंडर सिग्नेचर भी हुआ था। सीए का सिग्नेचर कहाँ हुआ था भाई? तो त्रिपुरा के बंगाली ने सीए डिमांड ही नहीं किया। और सिर्फ ये गलत बात है। अरे ममता बनर्जी लड़ रही है सीए के खिलाफ, तो ममता बनर्जी के एंटी बंगाली है क्या? तो आप ये बात को क्लियरली अंडरस्टैंड कीजिए कि ये राजनीति का पॉलिटिक्स हो रहा है। और ये मैं आपको फिर से कहना चाहता हूँ कि ये पूरा जो सीए पास हुआ है ये हमारे लिए नहीं है। असल में उनको पश्चिम बंगाल जीतना है। पश्चिम बंगाल जीतने के लिए आपने पूरा नॉर्थ ईस्ट को बलिदान कर दिया। और ये जो यूनिटी का बात है, अरे मैं आज फिर से कह रहा हूँ, मेरा यहाँ में टीम है, ये लोग कंचनपुर जा रहे हैं। मैंने अपने पॉकेट से 1,50,000 रुपया का चेक मैं दे रहा हूँ। ये लोग 1-2 दिन में जा रहे हैं और वहाँ के डीएम को देंगे। क्योंकि जो आनंद बाजार में हमारे बंगाली का घर दुकान तोड़ा गया, ये गलत बात है। और मेरे सफ़र करेगा, सफ़र जो गरीब है, जो स्टूडेंट है, वो सफ़र करेगा। नेता लोग तो मोटा होते जा रहे हैं, उनका तो आराम का जिंदगी है। मैं अपने जो लोग आकर इतना लंबा चौड़ा भाषण देके गए, उन्होंने आज तक अपने पॉकेट से 1 रुपया भी दिया है क्या? उनका राजनीति नफरत का है। मैं अपने पॉकेट से 1,50,000 दे रहा हूँ। आनंद बाजार में जो जिसका दुकान टूटा गया, वो जाकर प्रशासन को देगा। और प्रशासन मेरे लिए जो आईएएस ऑफिसर बैठता है, वो बीजेपी का नहीं होता, कांग्रेस का नहीं होता, आईएनपीटी आईपीएफटी का नहीं होता, वो देश का होता है। और देश का प्रशासन उनको देखे। और मैंने कब बोला है कि उनको भी मदद नहीं देना चाहिए? मैंने जब ब्रू के लिए बोला तो मैंने किसी के खिलाफ बोला नहीं। लेकिन त्रिपुरा का राजनीति इतना गंदा हो गया है, आप लोग को लगता है कि आदमी कुछ भी बोलता है तो वोट मांगने के लिए बोलता है। यहाँ में इलेक्शन हो रहा है क्या? तो मेरा पॉइंट एकदम क्लियर है। आप लोग दूध को दूध समझिए और पानी को पानी समझिए, इनको मिलाइए मत। मिलाने से मिलावट का राजनीति होता है, इसलिए राजनीति में मुझे नहीं जाना है। ये गंदा राजनीति है। इसी के लिए मैंने कांग्रेस का पद छोड़ा था, क्योंकि मुझे डायरेक्ट बात करना है। अगर आपको पसंद है तो वेरी गुड, अगर ना पसंद है तो आप बोलिए कि ना पसंद है, लेकिन ये मत बोलिए कि आप ये हैं वोट के लिए ये हैं। ये मेरा क्लियर स्टेटमेंट। 시간의 심이 하스테는 그 샤그라데문이 비싱티너 자살 풍리담 지타모 저라고 하스테니 몬지럭라 비블로코마 데미야 그럼보이 하타이 거덧 이고par과 샤네니 때정이 리자카 하스테니 몬지럭라 비블로코마 데보 방가이카 아버니 울어 나이터터케 스람작 덩거러 탕게이 디브라 샤로니 후kumhu고 덩머니로 피어그리카 얼러 하타이 거덧 이고par과 그달케 스람작 파타니 파이나이 베라이나이 롱니 바게이 넉너버 하이노 하이 피어그리카 तै हाथाई कतर इकोपार्क बेरायनाय लेखा आरो फाइमानजाका हास्तिनि मन्त्री अग्रा बिप्लब कुमार देव त्रिपुरासा हामग्राय मन्त्री तै बलं बेदेगनि मन्त्री मेबर कुमार जमातिया बेरायखुं मन्त्री प्राणजित सिंह राय बलं बेदेगनि पीसीसी एफए राष्ट्रगी एमएलए जे कयलानि राय याक्सि बदनि एमएलए निर्मल बिसासनकारि कुबुनिर हाथाई कतर निपान्दा पाइमानि उलो हाइनो हाइ तेलियामुरा चित्रांगदा सेन्टार संसाजाक सालनि तेर फियगुरिका हास्तिनि मन्त्री अग्रा बिप्लब कुमार देव आ सालनि पान्दाबो लामसुमनि कगनारखा ए राष्ट्रगी कगनारखा बलं बेतिनि मेबर कुमार जमातियाबो बसाका त्रिपुरा हास्तिओ अतेर पुइला अंफनो फादार हास्ते नागालैंड अरुणाचल प्रदेश बथाङै नायखा हिनै बते बसाका हास्तिनि मन्त्री अग्रा बिप्लब कुमार देवनि साबथानमनि बागैना अमहाय सेब्रक जों हास्तेओ मानै दङ हिनै आबुनि उलो हास्तिनि मन्त्री अग्रा बिप्लब कुमार देव साका बपुइला अमहाय त्रिपुरा हास्तिओ तेर अंगमानि बागै हास्तिनि तंग कसुंलुकरनो खाबाय जिबा याफा ये देखिए हॉर्नबिल फेस्टिवल आज
থেকে শুরু হচ্ছে 2 দিন যাবৎ। আর সেটা বিশেষত অরুণাচল প্রদেশ, নাগাল্যান্ড, তারপর মেঘালয় এক সাইড, মণিপুরের একটা সাইড, আসামের একটা প্রান্ত। এমনিতে মনে হয় যে নাগাল্যান্ডেই শুধু হর্নবিল ফেস্টিভ্যাল এমন না, বড় মাত্রায় অঞ্চলগুলিতে হয়। তো ত্রিপুরাতেও এই প্রথমবার হর্নবিল ফেস্টিভ্যাল হতে চলছে 2 দিন যাবৎ। আর সেটার কারণ হচ্ছে যে আমরা নর্থ ইস্টবাসী সবাই একে অপরের উৎসবগুলিকে অ্যাকসেপ্ট করে নেওয়া। আগে কি শুধু নাগারাই করবে, কেন এখানে আমরা যখন করব তো তাদের প্রতি তাদের একটা অ্যাট্রাকশন ত্রিপুরার প্রতি আসবে, কালচারের প্রতি, ত্রিপুরা মানুষের প্রতি, ত্রিপুরা মাটির প্রতি। তো তার জন্যই এই ফেস্টিভ্যালটা রাখা হয়েছে 2 দিন যাবৎ। আর তার সঙ্গে সঙ্গে এখানে হর্নবিল পরিবার আছে এখানে। কোথায় থাকে, কিভাবে খাদ্য সংগ্রহ করে, তার প্রকৃতিকে ফরেস্টকে কিভাবে উপকার করে, কিভাবে পরিবেশকে মানে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে, এগুলো বলছিল। আমরা বুঝছিলাম তো, ইংলিশে যখন বলছিল থোড়া থোড়া মুশকিল হয়ে আলাদা। এখন আমি বলবো ধনেশ পার্টি থেকে বা হর্নবিল থেকে সবচেয়ে বড় যে শিক্ষা সেটা নেওয়া, দে আর ডিসিপ্লিন। সবচেয়ে বড় মানুষের জীবনে যদি সাকসেস আনতে হয় তো ক্লাসের মধ্যেও টিচাররা বলে, বাড়িতে মা বাবা বলে, পাড়া প্রতিবেশীও বলে। দেখো, দেখা গেছে যে বাচ্চার শিশুর খাওয়াও ছিনিয়ে নিজের জীবন রক্ষা করার জন্য প্রতি ব্যক্তি সবকিছু ভুলে গেছে। কিন্তু মন্বন্তর আসলেও ধনেশ পাখি তার সিস্টেম চেঞ্জ করে না। আমি শুধু নাগাল্যান্ডে হর্নবিল ফেস্টিভ্যাল হয় তার জন্য নিয়ে এসেছি এমন নয়। তার পেছনে কারণ ছিল। তার পেছনে কারণ হচ্ছে তার জীবনশৈলী। তার জীবনশৈলী যদি আমাদের মধ্যে আসে তো আমরা জীবনে এস্টাবলিশ হবই, কেউ করতে পারবে না। পড়াশোনা, চাকরি বাকরি সবকিছু কিসের জন্য করি? নিজেকে এস্টাবলিশ করার জন্য, সমাজের মধ্যে পারদর্শী জীবন তৈরি করার জন্য, পারদর্শী সমাজ ব্যবস্থা, পারদর্শী এবারে বনমোরা ইকো ট্যুরিজম কমপ্লেক্স 자 샬로 무바그라콜 아군리 রবীন্দ্র শতবার্ষিকী বন সদর বখাস্তে পেদেনি ডক্টর বিআর আম্বেদকর স্মৃতিমির এওয়ার্ড সকাজাফার জার্মানি পান্ডা সংসদ জাখা আরো ফাইমানজাখা বিধানসভানি খোকবাং রেবতী মোহন দাস, বিধানসভানি এমএলএ ডক্টর দিলীপ কুমার দাস, এমএলএ মিমি মজুমদার সদর বখাস্তে পাওনিমেশ ছাহানকারে কবনির जाहाथे मुसिंगै पान्दानो चेंगै फेका मानजा फाइनाय नारवाइर आबोनि उलो खरकसा के बार हाकोदनि एलेमा संजानाय डक्टर बिआर आम्बेडकरनि मांथंग बरमिया फालायखा सदर बखास्तेनि जुदा जुदा रोंनो निजे रों सोंनाय रं 60% नाम्बार मानजा बरनो सकया फ्रेडि जाखा रों रें दग निसिमि रों रेम चुकुते माध्यमिक कुजुग माध्यमिक 60% मानाय रंनो सकया फारजाखा एसटिबिनि बखांतै आसामनि पान्दाव खरक साइचुकु रा सिनि चिसा रों सोंनाय रंनो सकया फ्रेडि जाखा पान्दाव ककदारा थांतानि विधानसभानि खौबां रेबती मोहन दास सागा एसटिबिनि रों सोंनाय रंनि सिमि चेंगै सेबरनि बागैबो सेबरि जानाय বলতে পারি। বিনীতভাবে অনুরোধ করব আজকের এই আয়োজনে ৭২ বছরের মধ্যে অনেক প্রধানমন্ত্রী এসেছেন, কিন্তু এখনো অবধি আমরা যতটুকু অভিজ্ঞতার থেকে আমরা যেটা সঞ্চয় করে সেটা হলো তফসিলি অংশের মানুষ এবং জনজাতি অংশের মানুষগুলোর বাড়ি ঘরের মধ্যে গেলে পরিষ্কার চিহ্নিত হয়ে যেত, কারণ এত গরিব, ঘরের তালা নেই, যে কারণে মানুষগুলোকে টেনে তোলার জন্য পদ্ধতিটা নিয়েছিল। এটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রয়োগের মধ্য দিয়ে মানুষগুলোকে টেনে আনা প্রয়োজন। আমরা একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি যে সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস মানে সবাইকে একসাথে উন্নয়ন ঘটানো, সবার একসাথে
টেনে আনার জন্য উদ্যোগ নেওয়া। একমাত্র ভারতবর্ষের মধ্যে আমরা জানি যেটা একমাত্র প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পরিষ্কার বলেছেন, একটা বাড়ির মধ্যে একটাও কাঁচা লেট্রিন থাকতে দেওয়া হবে না, পুরো বাড়িতেই কাঁচা ঘরও থাকতে দেওয়া হবে না, সকলের সাথে তাদেরকে টেনে তুলতে হবে। প্রকল্পটা ছেড়ে দিয়েছেন এবং প্রতি বাড়িতে বাড়িতে, কি তফসিলিদের বাড়িতে, জনজাতি অংশের মানুষের বাড়িতে এখন আমরা কিছু কিছু পাকা ঘর দেখতে পাচ্ছি। আমার মনে হয় ভারতবর্ষের মধ্যে অনেক প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতায় ছিলেন, কিন্তু প্রতি বছর পঞ্চায়েত কিছু 2-3টে ঘর দিত, এভাবে দেয়নি যে ল্যাট্রিন করে দেবো, ঘর তুলে দেবো, সব কিছু আমরা দেবো। এখন পর্যন্ত সুযোগটা পাইনি আমরা। তারপরে যেটা আমরা লক্ষ্য করেছি, ভারতবর্ষের মধ্যে একমাত্র মোদীজি পরিষ্কার বলেছেন কাঁচা ল্যাট্রিন থাকতে দেবো না, পাকা ঘর হতে হবে, কাঁচা ঘর থাকতে দেওয়া হবে না, টাকা লাগে আমি দেবো। আর কেউ বলুন, আমাদের চোখের সামনে আরেক কতগুলো জিনিস, বাস্তব চিত্রটা আমাদের চোখের সামনে যেটা ভেসে উঠে, এটা হলো ভারতবর্ষের মধ্যে সর্বোচ্চ পদবীধারী যিনি ভারতের রাষ্ট্রপতি। আমরা লক্ষ্য করেছি মোদী সরকার এবং ভারতীয় জনতা পার্টির থেকে নমিনেশন দেওয়া হয়েছিল রামনাথ কোবিন্দকে, সম্ভবত উনি মুচির সন্তান। সর্বোচ্চ পদাধিকারী হিসেবে রামনাথ কোবিন্দকে যেমন মর্যাদা দিয়েছেন, মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তেমনিভাবে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যেও আমি রেবতী দাস একদিন মাছ বিক্রি করতাম, বাজারে বসে মাছ বিক্রি করতাম, স্বপেশায় নিয়োজিত ছিলাম। আমার মতো একজন নিম্নবর্ণের মানুষকে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে নেক্সট টু চিফ মিনিস্টার অধ্যক্ষ পদের মধ্যে রেবতী মোহন দাসের মতো একজন মৎস্য ব্যবসায়ীকে, মৎস্যজীবীকে পদমর্যাদা দিয়ে সম্মান করেছেন। পাশাপাশি ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে তফসিলির সংখ্যা অনুপাতে এমএলএ সিট, আমাদের রিজার্ভ সিট আছে 10টা জনসংখ্যা অনুযায়ী। এবার ব্যতিক্রম হয়ে গেল, সাধারণ সিট থেকে আরো 2টা আসন বাড়িয়ে দিয়ে 12টা আসন দিয়েছে আমাদেরকে তফসিলি অংশের মানুষকে প্রতিযোগিতা করার জন্য। এবং তার থেকে ভারতীয় জনতা পার্টি 8টা সিট পেয়েছে, 10টা সিট পেয়েছে এবং অন্য সিপিআইএম দল পেয়েছে 2টো সিট। কাজে আমাদের মনে একটা আশার সঞ্চার লেগেছে। বর্তমান যে সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার কি রাজ্য সরকার, তারা চাইছে সকলের সাথে সকলের বিকাশ, সকলের সাথে সকলের উন্নয়ন ঘটানোর জন্য উদ্যোগ নিয়েছেন এবং তাদের দ্বারা তফসিল অংশের মানুষেরা সমাজের মূল স্রোতে আসবে এবং তাদেরকে রাজনৈতিকভাবে, সামাজিকভাবে, অর্থনৈতিকভাবে সবভাবে তাদেরকে টেনে তুলবে এই আশা এবং আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করে আজকে যারা উপস্থিত হয়েছেন, আগামী দিন আমরা অপেক্ষা করব। আমরা চাই না আর প্রতি 10 বছর অন্তর অন্তর তাদেরকে ধোঁকা দিয়ে, তাদেরকে ফাঁকি দিয়ে রাষ্ট্রটা পরিচালিত হোক। আমরা চাই আগামী 10 বছরের মধ্যে তফসিলি জনজাতি অংশের মানুষগুলো, তফসিলি অংশের মানুষগুলো মূল স্রোতে উঠে আসুক কামনা করছি। এবং পাইথাগো যে রং স্রিংনাই রং 99% মানখা বরনব সকাল পরীক্ষা পান্দাও মাজা ফাইনাই নারওয়াই র বার হাকতর মোদি হাপাং হাইনো হাই ফাইমানি গুলো সামনি লুকরংনি বাগै সামং ফাইনানি হিनै फियाबा सामंग बुदांनि बागै वानसुक जया दामोनि हिनमाले बीजेपी माने न आरएसएस ते आरएसएस न ते कक्सेल जाका हा कत न फियगनानि बागै आरएसएस नि मुंसाया करे हिनै जे बरर किसाबन थै किगलाया जे बदलनि खरकसाफन हानि बागै थैरिया जे बदलक हा कतनि बानान बरमरिया ते भारत हानि एलएम बान सेलें जागै हिनै कक्सेल जाका जीएमपी नि कासको जितेन चौधुरी
4 सालाव फेब्रुवारि दाननि 4 सालमारि काइचिचार सानमुदि बुभाग्राखर आगुलनि रबीन्द्र शतबार्षिकी बन बसकानि सिमी लाहार हिमदक लाइजाखा आवलिनि जुदा जुदा लाहार हिमबतगो फाइमानजाखा केबेंनाय बदलनि आदं एबा याक्सि बदलनि एमएलए मानिक सरकार CAA ते ककब्रो कगनो HDL दानानि सानमुंनोदि बरंनि आसालनि हिमबतक लाइजाखा आबनो कारेबा कबुनि सानमु बरं नारखा हिमबतक आवलि गोनांगै हिमलाइमानि उल आस्ताबल थुंखल फाइ कुथुमलाइखा बतेबो ककसिल जाखा ताबुनि BJP हाबां चौमारिनि सिगां जे कग्रक सामनि आबरक मुंसाफन खलाया लोकरंनि बागै पान्दावा हास्ते GMP कास्को जितेंद्र चौधरी तामाशाखा नायनाय दे 5 বছর ভুল করেছে নতুন সুযোগ পাওয়ার পর সে ভুল শুধরিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে কর্মসূচি গ্রহণ করবে কিন্তু কিছুই তো কর্মসূচি নেই মানসিকতাও নেই ইচ্ছাও নেই কারণ বিজেপি মানে তো আরএসএস কে আরএসএস সে আরএসএস হলো হিন্দু মহাসভা জাত রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ যারা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে যাদের বিন্দু মাত্র কোনো অবদান নেই এক ফোঁটা রক্ত যারা দেয়নি যাদের দল থেকে একজন শহীদ হয়নি যারা জীবনে কখনো তেরঙ্গা ঝান্ডাকে সম্মান করেনি আমাদের সংবিধান যখন তৈরি হচ্ছিল এটাকে অশ্রদ্ধা করেছে তার বিরুদ্ধে এরা বারে বারে এই সংবিধান প্রণয়নের বিরোধিতা করেছে তাদের কি কর্মসূচি থাকতে পারে না কাজেই দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় আসার পরেও সেই জনবিরোধিতা দেশ ভাগ করার ওই আরএসএস এর সেই সাম্প্রদায়িক কর্মসূচি কাশ্মীরের মানুষকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করো প্রথম অধিবেশন শেষ হলো দ্বিতীয় অধিবেশন সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল আজকে সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট তোমার দেশের কোটি কোটি বেকারের তুমি কাজ দিতে পারো না তোমার দেশে প্রতি 28 মিনিটে একজন কৃষক আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয় তোমার দেশে প্রতি ঘন্টায় 3 জন যুবক অনাহারে মৃত্যুবরণ এই আত্মহত্যা করে হতাশায় তোমার দেশের কৃষকরা ক্রমশ তার জমি হারাচ্ছে জমি হারিয়ে খেত মজুর হচ্ছে তোমার দেশের পশ্চাৎপদ অংশের মানুষ তফসিলি জাতি তফসিলি উপজাতি সংখ্যালঘু তারা ক্রমশ আরো দুর্বল হচ্ছে তাদের প্রতি তোমার কোনো কর্মসূচি নেই তাদের জন্য তোমার কোনো স্কিম নেই সর্বশেষ যে বাজেট পেশ হলো এটা কথা নেই কর্মসংস্থানের কৃষকদের উপকার সম্পর্কে আর তার দিল তার হৃদয় সেই দলের কোথায় আফগানিস্তানের পাকিস্তানের বাংলাদেশের সংখ্যালঘু তাদের জন্য আইন তৈরি করতে হবে অন্যের প্রতি সহানুভূতিতে কোনো আপত্তি নেই কিন্তু সেই জায়গায় আমাদের দেশের সংবিধান ধর্মনিরপেক্ষ কাঠামো হাজার বছর ধরে এই দেশের মানুষ যে স্বপ্নকে লালিত করে এই আইডিয়া অফ ইন্ডিয়া ভারতবর্ষের আত্মাকে তৈরি করেছে ভারতবর্ষের কলিজাকে তৈরি করেছে এই করে না এই আইন কার্যকরী হতে দেব না আমরা কিন্তু বন্ধুরা ত্রিপুরাজ্যের মধ্যে আমরা সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্টের বিরুদ্ধে জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটি এগেইনস্ট দ্য সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল করে যারা 9 তারিখে যারা বন্ধ ডেকেছেন আমরা সমর্থন করি তাদের প্রতি আমাদের সলিডারিটি আছে যারা বিক্ষিপ্তভাবে এখানে সেখানে যারা মিছিল করেছেন প্রতিবাদ করেছেন তাদের প্রত্যেকের প্রতি আমাদের সহানুভূতি আছে সমর্থন আছে কিন্তু ত্রিপুরাজ্যের মধ্যে কিছু দল আমি নাম উল্লেখ করতে চাইছি না
সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট বিল এনেছে নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহ, বিজেপি দলের সরকার। আর এখানে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে এই দলগুলো দস্তা কাঞ্চন করে নিরীহ দোকানদারের দোকান লুট করে সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিলের বিরোধিতা। মনুঘাট বাজারে কলা ব্যাপারীর কলা লুটে নিয়ে গিয়ে সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্টের বিরুদ্ধে বিরোধিতা। গন্ডা ছড়াতে ষড়যন্ত্র করে ত্রিপুরা রাজ্যের অন্যতম প্রিয় নেতা, জনগণের নেতা, যাকে মিথ্যা মামলায় জেলে পুরে বামফ্রন্টকে, মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টিকে, বামপন্থী আন্দোলনকে কলঙ্কিত করার চেষ্টা করেছিল আমাদের সে প্রিয় নেতা কমরেড বাদল চৌধুরী। উপস্থিত আছেন আমাদের সহযোগী সংগঠন সারা ভারত কৃষক সভার Tini tabung ni hapang no saka hastiwa tabung bok ebungnai bodol tongkho hinai bisini ingai thang phano ki sapano tabung bok ebungnai bodol tongkho hinai kok saka ashalni himbo tong nogai tabung wan sungmo klaika haste hapang Tripura Medical College ni non teaching te kabangma sebok rok borok ni rang te juda juda sebrok no khoboi kai chi chan mote college na kolai committee ni khane komeng darkha Abori logo logo bishi thamni bagai kaisa ketal committee khazakha sha salo Tripura Medical te Nursing College ni seboroni panda khlaizakha Dukli Block Community holo Bharatiya Mazdur Sangoni bukhakte aro phaimanjaka Bharatiya Mazdur Sangho notice hastini barja manjak in charge and Tumba Singh Osim Dotto Tangfangkra Rajesh Das no khoboi kubuni rok Tripura Medical College ni sebogroni rang laithangnai bisishikang joto thik tomoni fiaba asomsa beton nokare kubuni juda juda sebrok ba bon khlairi jakha আজ হলো মথানি তাংফাংকরা রাজেশ দাস তামশাকা নাই নাই দে প্রোগ্রাম আজকে ত্রিপুরা মেডিকেল এবং নার্সিং কলেজ কর্মচারীর সঙ্গে দ্বিতীয় ত্রিবার্ষিক সম্মেলন। এই সম্মেলনে আমরা বিভিন্ন দাবিগুলি যে আজকে তুলে ধরেছি, সেটা হচ্ছে আমাদের যে ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজের যে নন টিচিং এবং নার্সিং যে বিভিন্ন স্টাফরা আছেন, সেই স্টাফরা আমরা একটা সময়ে আমরা রাজ্য সরকারের অনুকরণে আমাদের বেতন ভাতা জন্য অনেক সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়েছিল, সেগুলি হঠাৎ করে কোনো ধরনের নোটিফিকেশান ছাড়া বা কোনো ধরনের নিশ্চয়তা ছাড়া আমাদের বন্ধ করে দেয় এবং সোসাইটি যে পরিচালন সোসাইটি আছে সেই সোসাইটি মর্জিমাফিক একটা রুলস রেগুলেশন মুখে মুখে চালু করে, তার কোনো অর্ডার নেই। তো ওনারা যে আমাদের যে পেমেট্রিক্স হারে যে বেতনগুলো দেওয়ার কথা ছিল বা বিভিন্ন ভাতা বা সুযোগ সুবিধা দেওয়ার কথা ছিল সেগুলো দেয়নি। তো আমরা বিশেষ করে আজকে 7ম পে কমিশনের হারে আমরা ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজের সমস্ত নন টিচিং এবং যে নার্সিং স্টাফরা আছেন তাদের যাতে বেতন ভাতা 7CPC 2.57 ফ্যাক্টর অনুসারে দেওয়া হয় বা বিভিন্ন যে আনুষঙ্গিক সুবিধা যেমন হাউস অ্যান্ড অ্যালাউন্স, মেডিকেল অ্যালাউন্স, সিএ এগুলি যাতে আমাদের রাজ্য সরকারের হারে দেওয়া হয়, কারণ এগুলি আমাদের একটা সময়ে আমাদের এই হারেই দেওয়া হয়েছিল 2014 সনে। সেই সময়ে একটা ক্যাবিনেট সিদ্ধান্ত হয়েছিল এবং অর্থ দপ্তর একটা অনুমোদনীয় করা হয়েছিল। তো যাই হোক, সেই বিষয়গুলি নিয়ে আমরা আজকে এই দাবি সনদগুলি পেশ করেছি। তাছাড়া বিভিন্ন আরও যে আমাদের যে প্রমোশন, আপগ্রেডেশন সহ বিভিন্ন আরও অনেক দাবি আছে, 10 দফা আমরা দাবি আজকে পেশ করেছি। আর আগামী 3 বছরের জন্য তৈরি হবে সেই কমিটি। আমাদের যে বিজনেস সেশন হবে, বিজনেস সেশনের পরেই আমরা সেই কমিটি আমরা ডিক্লেয়ার করব। এই দাবিগুলো আপনারা কার হাতে তুলে দেবেন আজকে? এই দাবিগুলি আমরা সোসাইটির যে জায়গা, যেহেতু এটা পরিচালনা সমিতির কাছে আছে, পরিচালনা সমিতির কাছে আমরা আজকে এই দাবি সনদটা তুলে ধরছি। আপনার নাম? আমার নাম রাজেশ দাস, আমি ত্রিপুরা মেডিকেল এবং নার্সিং কলেজ কর্মচারী সংঘের সাধারণ সম্পাদক। ত্রিপুরা মেডিকেল তি নার্সিং কলেজ মথা বরনি সানমং গসি জায়গাকে ফাইনাল সালা বড় টেবো কুচুক বেরে মথানাই হিনি শাখা খোয়াই বাসাইবাড়ি হাতিও বিজেপি সাজা সভা খাইজাখা আর ফাই মঞ্জাখা জনজাতি মোর্চার জেনারেল সেক্রেটারি বিদ্যুৎ দেববর্মন কারে কবুনিরা আইপিএফটি, আইএনপিটি, এনসিটি, টিপিপি, টিপিএফ, টিপিএস, ত্রিপুরাহা, দফায়ক সদর বদল, নর্থ ইস্ট ডেভেলপমেন্ট পার্টি, মঙ্গোলিয়ান পার্টি, ত্রিপুরা। 12 লক্ষ জনজাতির মধ্যে 12টা পার্টি, 1 লক্ষ 52,000 ভোট পেয়ে যান। অভয় পাইকরামের যখন জিজ্ঞেস করেছিল
제프로 성가 어미त शाह 제프로 성가 প্রবন্ধের সংগ্রহ কাছে মহারাজার আন্দোলন গরম भयो তামনি বাগৈ নো অবনি বিরোধিতা খায় এটাই আগে 1941 সালে ঢাকার হানি বড় ফাইটা আনি নানা বনাহারকা আনি খাবো বনাহারকা আনি দাবুরা বনাহারকা দশরথ বনাহারকা সিপিএম বনাহারকা গণমুক্তি পরিষদ বনাহারকা সুলতান হারমালিয়া আপনি বলবেন বিজেপি 2014 নরেন্দ্র মোদী ওয়ান সরকার ফাইনালি ভিত্তি বর্ষণ নির্ভর করে 31 ডিসেম্বর 2014 চিনি ঢাকার হানি বরাবর চন্দ্রগুড়িয়া হিনাই যে খাওয়াইব আপনি বিশেষ সংখ্যা যে বরাবর নির্দাবরা নাহাকা দশরথ নাহানি বরাবর নি নানা নাহাকানি বরাবর নি খাবো নাহানি বরাবর কিরিক বিক্রম নাহানা বরাবর বিদু কুমারী নাহানা বরাবর তাম খনাই বরাবর কি বর্তমানে আমাদের দিন কতই হয় জবাব কই জবাব বন্ধ আমি রাজানি আঙ্গুর বড় ভয় বড় করে রাজা তুলকে প্রজা 184 জন রাজানি বসতি বড় বড় সুলতামতি সাবধান নাই আমাদের জন্য হার ক্ষমতা করতে দেখছো তাই মেবার কুমার জমাতি আরো সুজা ইয়রলি চন্দ্রে বড় বড় গুড পাস থেকে হরমানে मेवार बाबू ने सुना आपको चाहिए आपको हम लोग के अलायंस पार्टनर है आपको मिनिस्टर है आपको चाहिए बोला चिंता बनाए वो सरकार की प्रधान नहीं हो बोला सरकार की प्रधान में नहीं ना कि मंत्री नहीं की प्रधान यदि नहीं करता है मंत्री रेजिग्नेशन दिए काम नहीं सकता अपने रेजिग्नेशन दे बोलिया आम मंत्री नहीं नहीं की प्रधान साइन है ये भाई भाई ले তাই পাতাল কন্যা দেখানকা পাতাল কন্যা টাটাল কন্যা বলে বখান সকা বেহনা आपको चाहिए बोलो नुमतम নাই हम रूट नहीं देंगे हम रूट दिया हमें कांग्रेस और भाई और पृथ्वी भाई बड़ा और से रूट दिया ले और पाताल कन्या जो रूट दिया हम तो अमित शाह स्वराष्ट्र मंत्री होम मिनिस्टर हम तो वोट देना भी है वोट नहीं देगा वोट नहीं देगा तो आप क्यों आया तालिबान ने दिल्ली भाई तुम जवाब करें ताइसा सुंदर साहब आईपीएफटी त्रिपुरा अगोर जबर माना अगोर जी आपको चाहिए बोलो आपका पार्टी का नाम क्या है आईपीएफटी त्रिपुरा ताई सुंदर साहब का चित्त जबर माना आपका पार्टी का नाम ही क्या है आईपीएफटी त्रिपुरा स्टेट पार्टी वाना जाखा अमित शाह वाना जाखा आप क्या पार्टी बनाया है वो भी त्रिपुरा है वो भी त्रिपुरा है वो भी त्रिपुरा स्टेट पार्टी है बीस मछली मार जैसा हो गया अनिमेश बाबू ने सुन लो कहानी किसी ने अनिमेश बाबू आपका पार्टी का नाम क्या है एनसीटी कितना आदमी है कि देनाली बड़ा कम अमित शाह बहुत खराब होगा मेरा माथा खराब हो गया है 12 लोग करोड़ का 12 पार्टी नौनी दफर कम उंगल कम नौनी पसंद कम उंगल कम मेरा सर्वना उंगल आंसू अभी बताइए एक पार्टी जनजाति भित्तिक पार्टी है सिंगल पार्टी वो पार्टी है मेरा कान और फायदे एक मास से बिसिंगो काम नौनी दीवान हमें सपने नौनी सुब्रु को निकालना आंकड़ाई एक मास लाइक खंका देश मास लाइक खंका पूरे दिन सिंगल पार्टी है सिंगल दीवान खाई मालिया वो 12 लोग को बहुत दिन किसी ने 12 पार्टी खाई लोग दिल्ली में ताऊ को देते खान लिया अवल में काफुरते बुकुम श्री बुकुम बड़ा लहाना दिखाई कौंजल में जोड़ाओ सुनो द्वाई किसी ट्राइलर की आप पार्टी कहो अवल में लो भारतीय जनता पार्टी सुनो सारे से काम करियो आफ्रिवो 2014 नीति माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कागज रहका त्रिपुरा एडीसी कागज रहका त्रिपुरा विधानसभा कागज रहका
দিনে সমস্ত উত্তর পূর্বাঞ্চলে ডিমারাজি নর্থ কাছাড় হিল ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল, খাসিয়া হিল ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল, গারো হিল ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল, যে ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলের রাংথামারি হয় ত্রিপুরানি অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল বসুংরাং লহর নাই আমনি বাগৈন এডিশনাল কাউন্সিল অ্যাপ্রুভাল ছয় লহর দে বিধানসভা মানিক সরকার সরকার অ্যাপ্রুভাল ছয় লহর দে না। মানিক বাবুরা বলেছে কি, রাধাচরণ বাবুরা বলেছে ত্রিপুরার এডিসি এলাকাকে উন্নয়ন করার কোনো দরকার নেই। ডিমারাজি যেভাবে উন্নয়ন হয়েছে, নর্থ কাছাড় হিল ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল যেভাবে উন্নয়ন হয়েছে, তাদের মতো উন্নয়ন করার কোনো দরকার নেই। এই জন্য তাদের পুরা একটা কলম লিখেছে বন্ধুগণ, ইট ইজ নট দ্য রিলেটেড টু দ্য ত্রিপুরা অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল। ত্রিপুরা অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল কোনোদিন ডেভেলপ করতে চায় না, সিপিএম কোনোদিন করতে চায় না। এই জন্যই আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের নেতৃত্বে, উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মার নেতৃত্বে আমরা প্রপোজাল পাঠিয়েছি দিল্লিতে বন্ধুগণ। না, এই ত্রিপুরা রাজ্যতে সমস্ত রাজ্যের 3 ভাগের 2 ভাগ এলাকায় এডিসি এলাকা, মাত্র 28 জন এমডিসি। আমরা বললাম এইখানে জনজাতিদের মধ্যেও মাইনরিটি আছে, হালাম আছে, গারো আছে, মগ আছে, দালং আছে। তাদেরকে পাবলিক রিপ্রেজেন্টেটিভ করার জন্যে, উন্নয়ন করার জন্যে, তাদেরকেও উন্নয়ন করতে হলে তাদেরকেও এমডিসি দরকার। এই ফাইনালে বগায় বারবার চুন সম্মানে, কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার কোনোদিন আগ্রহ খুঁজ কানিয়া ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার ফাইমানি লগে লগে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমারের নেতৃত্বে চুম্বনা প্রপোজাল লেখা দা যিনি আগরতলা এয়ারপোর্ট মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক করে মুম্বাই মারি নাই, সঙ্গে সঙ্গে তিনি দিল্লি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সবাই তিনি আগরতলা এয়ারপোর্ট সিঙ্গার বিল্লচুন পরিবর্তন খায় তিনি মহারাজা বীর বিক্রম এয়ারপোর্ট से চুনসনাম का। তাই 23টা বছর রময় মিজোরাম নিজে ফাইনাল রিয়াং শরণার্থী রঙ্গ এই সিপিএম এবং কংগ্রেস কোনদিন সমস্যা সমাধান খাইনা নাইয়া আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি চুং জনজাতি মোর্চা নি প্রপোজাল নি মিসিং দিখায়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নি মিসিং দিখায়। এই 23 বছর যে মিজোরাম নি ফাইনাল সিনি রিয়াং শরণার্থী চুং ত্রিপুরা রাজ্য নারঙ্গানি হিনাই চুং আব এগ্রিমেন্ট খায় নারুবেরি খাচিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। প্রত্যেকটা পরিবার 4 লক্ষ করে রিজার্ভ দেয়, মাসে মাসে 5,000 খাইবনি অ্যাকাউন্টে রিজার্ভ দেয়, 1,70,000 নি নক টাঙ্গ রিজার্ভ দেয়। বরং 3 ঘন্টা খাই জায়গা রিজার্ভ দেন মাগাই अब ফাইনাল সে পথাঙ্গা তা করতে ভুগগ্র আমি ভাই সন্তুষ্ট হইয়া এই ত্রিপুরা রাজ্য 28টা এডিসি সিট তঙ্গানি জায়গাও অলরেডি ত্রিপুরানি ক্যাবিনেট তাই দিল্লি ক্যাবিনেট পাস খাইগা তামো 50টা সিট খাই সমস্ত এডিসি এলাকার উন্নয়ন খাইনে বাগৈ আবো এপ্রুভ উনথাং পাইখা হাই ফানো আবু ভাই চুন সন্তুষ্ট হইয়া চুন ভারতীয় জনতা জনজাতি মোর্চা চুন বারবার শাখা যিনি ক্যাবিনেট শাখা দিল্লিও শাখা সমস্ত উত্তর পূর্বাঞ্চলী যে 10টা এডিসি এলাকা তঙ্গনে ও জায়গাও কোনোদিন উন্নয়ন হইয়া ত্রিপুরা নিয়ে অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল তঙ্গনে আবু বাবু উন্নয়ন হইয়া একটা কারণ রামপুরই তামনি বাগৈ রামপুরই অলরেডি সাজাক তঙ্গ ইন এডিসি এরিয়া দেয়ার ইজ নো পঞ্চায়েতি রাজ কোনোদিন চলে মাইয়া কিন্তু আবো ফাইন্যান্স কমিশন রাম কোনোদিন এডিসি এলাকাও খাইয়া যেমন গাঁও পঞ্চায়েত 13 ফাইন্যান্স কমিশন 14 ফাইন্যান্স কমিশনের রাং ভাইও তাকুক তাই বুকুকসং কিন্তু এডিসি এলাকাও ফাইন্যান্স কমিশনের রাং ভাইয়া আপনি বাগৈ ও আইন সংশোধন খাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উপমুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে চোং দিল্লি ও মাননীয়
যিনি প্রধানমন্ত্রী, যিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, বরগ্ন সবাই ঠিক থাকে তাম না এডিসি এলাকানি ভিলেজ ডেভেলপমেন্ট কমিটিও রাংমা রহনাই ডাইরেক্ট ফান্ডিং সিস্টেম মা রহনাই ডাইরেক্ট ফান্ডিং সিস্টেম রহনানি বাগে হিংকাই 15 ফাইন্যান্স কমিশন নি রাংমা রহনাই 31 তারিখ মার্চ 2020 নি পরেনি সিনি যে বাজেট তালুমানি ওলনি সিমিও এডিসি এলাকাও 15 ফাইন্যান্স কমিশনের রাং থানাই নন এডিসি গাঁও পঞ্চায়েত প্রত্যেক বছর 1 হইতে 1.5 কোটি রাং রহর লাগো কিন্তু এডিসি ভিলেজ ডেভেলপমেন্ট কমিটিও মাত্র 5 লক্ষ রাং থাঙ্গো আপনি বাগাইনা এডিসি এলাকা উন্নয়ন মুঙ্গিয়া আপনি বাগাইনা এডিসি এলাকার উন্নয়ন খানা নির্গাই ভিলেজ ডেভেলপমেন্ট কমিটিও 15 ফাইন্যান্স কমিশনের রাং থামছিনাই এবং মাত্র সম্ভব পুঙ্খা এই ভারতীয় জনতা পার্টি ত্রিপুরা এবং দিল্লি ও প্রশাসন তঙ্গনের ভাবে সম্ভব করবো দিল্লিও যখন কংগ্রেস তঙ্গ ত্রিপুরা রাজ্যেও যখন সিপিএম তঙ্গ কংগ্রেস বাই সিপিএম একইভাবে চলে তন্ত্র কোনো ত্রিপুরা কর্মচারী সমবায় কমিটি এসবি রোড হাস্তেনি কক্সামো পানাচেঙ্গে রিজাকা বভাগ রাখর আগুলিনি টাউন হল ফেব্রুয়ারি তালনি 4 সালমারিতে যুগ সামারিবা ফাইমানজা খাকিয়ারং থংগ্রিং বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য AISGEF ni চেয়ারম্যান সুভাষ লাম্বানো খবই টাংফাংক্রা অসিমপা আ কক্সামুং পান্ডব তাবুনি হাস্তে হাবানো সাজারি কক্সাজাকা মথানি গোবাংমা হাবানগ রক হরফনাংজাকা কাঞ্চনপুর গোবাংমা TECC হাবানগ রক খলংনা রিজাগে হিনি কক্সাওই খানারিকা পান্ডব চেয়ারম্যান সুভাষ লাম্বা শাখা হাস্তিনি তাবুনি হাপাং পাবলিক सेक्टरनि शाखावा हाफां फालेरिखा ते मुंसा सामंका हमने बुथाइनो यहिनि शाखा ये त्रिपुरा जो हमारी एम्प्लॉइज कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसका ये कॉन्फ्रेंस है और जिस प्रकार से पूरे देश में हमले हो रहे हैं पब्लिक सेक्टर के ऊपर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को बेचा जा रहा है एयर इंडिया है LIC है IDBI बैंक है LIC है ये तमाम बजट में फैसला कर दिया कि इनको हम बेचेंगे 150 ट्रेनें प्राइवेट आ रही हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स BHEL है NTPC है ONGC है तमाम इनको बेचने का फैसला सरकार ने कर लिया है और जो इशू हैं एम्प्लॉइज़ के जो नेशनल पेंशन सिस्टम बंद किया जाए पुरानी पेंशन सिस्टम लागू किया जाए नॉन रेगुलर एम्प्लॉइज़ ठेका पर था आउटसोर्सिंग ख़त्म हो और जो कॉन्ट्रैक्ट कैजुअल आउटसोर्स पर लग रहे हैं उनकी सेवाएँ पक्की हों इसके अलावा 5 साल में पे रिवीजन होना चाहिए और जो पोस्ट वैकेंट पड़ी हैं करोड़ों पोस्ट वैकेंट पड़ी है पूरे देश में वो भरी जानी चाहिए इस बात को लेकर के ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फेडरेशन ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन का आह्वान किया है और 27 फरवरी को पूरे देश में ऑल इंडिया मांग दिवस मनाएंगे सभी जगह प्रदर्शन करेंगे पूरे देश में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर उसके बाद सरकार नहीं मानती है तो पूरे एक अभियान चलाते हुए जत्थे चलाएंगे 15 अप्रैल से 15 जून तक और 15 जुलाई से 15 अक्टूबर तक ये पूरे देश में कैंपेन हमारा जत्थों का चलेगा और फिर 24, 25, 26, 27 इन 4 दिनों में तमाम राज्यों की राजधानियों में राजभवन मार्च होगा इसके बावजूद सरकार नहीं मानती है तो पूरे देश का सेंटर का स्टेट का कर्मचारी मिल करके एक और बड़े आंदोलन की हड़ताल की तरफ जाएगा फाइनाय फेब्रुवारी ताले नैसिरि सिसिनि सालमारिबो हा कतर गनांगै ऑल इंडिया मार्क डे पालायजानाय ते हा कतरनि हेडक्वार्टार बेराय नायनाय आबुनि उलो हाफां गसिया हिनके सेबग्रक बन खलायनाय हिनि शाखा हास्तिनि ब्लाड बैंक नगो कायसा बखागो जे जनागो थैनि जंजाल ग्लाय दंगो ब्लाड बैंक नगो थै रकनि इंगै दंगो आ जनागो न गानाव फायगा हास्तिनि गोजाम शाखा मन्त्रि एबा ताबुनि MLA सुदीप राय बर्मन चा सालो बुबाग्राखर आगुलनि SGMC कलेज थै सिगारदे पान्दा खलायजाखा आरो फाइमानजाका हास्तिनि गोजाम शाखा मन्त्रि एबा ताबुनि MLA सुदीप राय बर्मन MLA आशिष कुमार साहानो कबि कुबुनि रक लाइथांनाय साल किसा सिगांबो थैनि जंजाल लोकरनो खलायमानि नुगजामानि आबुनि बगिनो आसम साके लोकरनि खासक MLA सुदीप राय बर्मन अमहाय सामुं गाहामनि याफ्रि नाहालका आ सालि पान्दाबो MLA सुदीप राय बर्मन तामसाका नायनायदि শীতকালে মানে প্রচণ্ডভাবে রক্তশূন্যতায় ভুগছে রাজ্যের বিভিন্ন ব্লাড ব্যাঙ্কগুলো তো রক্তের তো প্রচণ্ড চাহিদা রয়েছে আপনারা সবাই জানেন বিশেষ করে
ক্যান্সার পেশেন্টরা, থ্যালাসেমিয়া পেশেন্ট বলুন, জান দুর্ঘটনাজনিত কারণে প্রসূতি মায়েরা যাদের রক্ত স্বল্পতা হচ্ছে, তাদের রক্তের দরকার, অন্যান্য মেডিকেল জনিত কারণে রক্তের একটা বিশাল বড় চাহিদা। এখন যেটা চলছে আমাদের, যেহেতু ক্যাম্পগুলো মানে এই রক্তদান উৎসব সঠিকভাবে হচ্ছে না নিয়মিতভাবে, জিবি হাসপাতাল কিংবা ব্লাড ব্যাঙ্কগুলোতে এখন একটা সিস্টেম করেছে এক্সচেঞ্জ, মানে আমার রক্ত চাই, আমাকে একজনকে নিয়ে আসতে হবে, ও রক্ত দিলেই তারপর আমাকে দেবে, এক্সচেঞ্জ পলিসি চলছে। তো সবাই তো জানে না, মফস্বলের পেশেন্টরা আসেন, তারা এসে আগরতলা শহরের পেশেন্টগুলো ধরুন যে কোনো পাড়াতে গিয়ে এপিল করতে পারে, বন্ধু বান্ধবদের নিয়ে আসতে পারে। যারা দূর দূরান্ত থেকে আসে, হঠাৎ করে যখন তাদেরকে বলা হয় আপনারা লোক নিয়ে আসুন, রক্ত আপনাদের দেবেন, তারপর আপনারা নেবেন, তো সেটা তো হচ্ছে না। পেশেন্টরা প্রচণ্ডভাবে সাফারিং হচ্ছে ইদানিংকালে এই ব্লাড রক্তকে কেন্দ্র করে। তো খোঁজ নিয়ে দেখলাম যে ব্লাড ব্যাঙ্কগুলোতে একেবারে রক্ত নেই, রক্তের জন্য পেশেন্ট পার্টিরা এদিক ওদিক ছোটাছুটি করছে। তো ভাবলাম ইমিডিয়েটলি আমাদের একটা রক্তদান ক্যাম্প আমাদের জিবি ব্লাড ব্যাঙ্কই করা দরকার। কালকে সিদ্ধান্ত নিয়ে আজকে একটা ব্লাড ব্যাঙ্কে যে মানুষের সাথে, রোগীদের সাথে আমরা একটা ব্লাড ক্যাম্প আমরা একটা আয়োজন করি। এমনিতে এছাড়াও আমাদের এই আশিস কুমার সাহার বিধায়ক এলাকায় একটি ব্লাড রক্তদান ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হবে, সেখান থেকে আমরা যাব। তো আমি এপিল রাখবো আজকে রাজ্যের সুবিধি সম্পন্ন মানুষের কাছে, সমস্ত ক্লাব, এনজিও, রাজনৈতিক অরাজনৈতিক সমস্ত সংগঠনের কাছে দয়া করে এগিয়ে আসুন। নিয়মিতভাবে 3 থেকে 3.5 মাস কিংবা 4 মাস অন্তর অন্তর, বছরে অন্তত 3 বার রেগুলারলি আপনারা রক্তদান উৎসব আয়োজন করুন, যাতে করে আমাদের ব্লাড ব্যাঙ্কগুলো রক্তে স্থিত হয়ে পড়ে, রোগীদের কোনো অসুবিধা না হয়। ताबुनि जराव कायसा बखाको जे जराव थैनि जोंजाल क्लाइ तंगो हास्थे गनागैनो आ जराव जुदा जुदा मथानि सिमि चेंगै हास्थिनि तंग संगलो गरनो बसखागो आगोय फाइनाल बगै कबखा কৈলাসহর বখাস্তিনি চন্ডীপুর ব্লকनि श्रीरामपुर छोजो चंगनि मेमोरियल रंगनाव सालसानि केरियार काउन्सिलिं प्रोग्राम समजाका जासाला। আমরা শ্রীরামপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের কেরিয়ার কাউন্সিলিং প্রোগ্রাম আমাদের শ্রীরামপুর দ্বাদশ শ্রেণী, যারা শ্রীরামপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা, বিশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের বিদ্যালয়ের কেরিয়ার কাউন্সেলিং প্রোগ্রামগুলি প্রতি বছর বিভিন্ন স্কুলে স্কুলে করে থাকি, প্রত্যেক ডিস্ট্রিক্টে হয় ত্রিপুরা রাজ্যে। এই প্রোগ্রামগুলি আমরা বিশেষ করে স্কুলগুলিতে করি, ক্লাস 9 থেকে ক্লাস 12-এর ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে। এই প্রোগ্রামগুলি করার উদ্দেশ্য হলো আমাদের অনেক ছাত্রছাত্রী আছে যারা ভবিষ্যৎ কোন দিকে যাবে বা নিজেদের কেরিয়ারটা কীভাবে গঠন করবে, কোন প্রফেশনে কী অপশন কেরিয়ার সম্পর্কে ওদের আছে, সেগুলি অনেকেই জানে না। সেই ইনফরমেশনগুলি দেওয়ার জন্যে আমরা এই কেরিয়ার কাউন্সিলিংগুলি করে থাকি, যাতে করে সঠিক লোক সঠিক জায়গায় যেতে পারে। অনেক ছাত্রছাত্রী আছে যাদের মধ্যে অনেক ট্যালেন্ট আছে, কোয়ালিটি আছে, কিন্তু সঠিক গাইডেন্সের অভাবে তারা সেই সঠিক লাইনে যেতে পারে। তো আমরা মেইন উদ্দেশ্য হলো যাতে ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের কেরিয়ারটা সঠিকভাবে গঠন করতে পারে এবং নিজেদের যে কর্মদক্ষতা, সেই কর্মদক্ষতার মাধ্যমে রাজ্যকে উন্নত করতে পারে, দেশকে উন্নত করতে পারে। আজকের প্রোগ্রামের উদ্যোক্তা কে স্যার? আজকের এই প্রোগ্রামের উদ্যোক্তা ডিস্ট্রিক্ট এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ অফিস কৈলাসহর, আর শ্রীরামপুর স্কুলের সহযোগিতায় আমরা শ্রীরামপুর স্কুলে এই প্রোগ্রামটা আমরা করছি। তোমরা আগামী 2 ঘন্টায় যে সেশনটা চলবে, এতে ব্যাপারটা একদম পরিষ্কার হবে। আসলে আজকের দিনে প্রথাগত যে শিক্ষা ব্যবস্থা, এই প্রথাগত শিক্ষা ব্যবস্থার বাইরেও প্রফেশনাল এডুকেশন
জব ওরিয়েন্টেড এডুকেশনের এভিনিউগুলো প্রচুর বেড়ে গেছে। কিন্তু সমস্যা যেটা হয়, আমাদের মধ্যে একটা কমিউনিকেশন গ্যাপ কাজ করে। আমরা ভাবি যে কটা প্রফেশনের কথা আমরা জানি, কেউ ভাবছে ডাক্তার হবে, কেউ ইঞ্জিনিয়ার হবে, ভালো কথা, কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু এছাড়াও প্রচুর শুধুমাত্র মেডিকেল প্রফেশনের সঙ্গে কতটা প্রফেশনালস যুক্ত আছে। একজন ডাক্তারের কাছে যখন আমরা যাই, তখন ডাক্তার ব্লাড টেস্ট করতে দেন, এখানে একদল প্রফেশনাল যুক্ত। এক্সরে করতে দিলে এখানে রেডিও টেকনিশিয়ান যুক্ত। এরকমভাবে প্রত্যেকটা সেক্টরে প্রচুর জব অপরচুনিটি তৈরি হয়েছে, আর এখানে প্রফেশনালস তৈরি করাটা সময়ের দাবি।